जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम આપણે વાત કરી હતી એપ્લિકેશન ઓફ EMF સિરીઝ। ત્યારબાદ આજે આપણે વાત કરીશું રિવર્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ। તો આપણે રિવર્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડ વિશે ભણી ગયા છે અગાઉ। તો રિવર્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ। बराबर। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कोने कहीशुं के जे सेलनी अंदर टू कंडीशननुं पालन थतुं होय। आपणे भणावी दीधा। एक तो छे EMF छे ए एप्लाय करता वधी जाय त्यारे रिएक्शन स्टॉप थई जावी जोईए। बराबर। तो आनी अंदर जे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होय एनी केपेसिटी, बराबर, आ इलेक्ट्रोडनी केपेसिटी कई रीतना होय तो के इलेक्ट्रोड हेव केपेसिटी कां तो एनोड होय अथवा कैथोड होय। बराबर। और प्लस शुं होय तो कां तो एनोड तरीके बी यूज करी शको अथवा कैथोड तरीके पण यूज करी शको। बराबर। हवे वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आनी अंदर आपणे स्पेशियली टाइप जोईए आपणे तो फर्स्ट टाइप आवशे आनी अंदर मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। बराबर। तो फर्स्ट टाइप नी अंदर नाम आपेलू है इलेक्ट्रोड नी अंदर शेनी अंदर रूप है तो कि कोई भी एनी मेटल प्लेट ऐसे में हो तो कि सोल्ट सोल्यूशन नी अंदर। बराबर। सिम्पलिस्टी जनरली अँ लखी सके मेटल, बराबर, सॉलिड हो शेनी अंदर तो कि एक्वायस अथवा सोल्ट सोल्यूशन नी अंदर डीप करेलू होय। फॉर एक्जाम्पल आपणे अहींया वात करीए तो कि कोई भी आ एक बीकरनी अंदर आपणे सोल्यूशन लीधेलुं छे। बराबर। शेनुं सोल्यूशन लीधेलुं छे तो कि CuSO4 नुं। तो जे मेटल हशे एक शेनी हशे तो कि मेटल हशे ए कॉपर ने। बराबर। तो आ इलेक्ट्रोड शेनो होय छे Cu। तो आज शुं कहीशुं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। बराबर। तो आ जे मेटल होय अथवा M+2 हमेशा याद आपणे भणावेलुं छे लेफ्ट हेन्ड साइड हमेशा शुं थाय तो कि ऑक्सिडेशन थाय। बराबर। लेफ्ट हेन्ड साइड ऑक्सिडेशन। तो फॉर एक्जाम्पल ऑक्सिडेशन आनु लखવું હોય तो आनु कई रीतना ऑक्सिडेशन आपणे लखीए मेटल सॉलिड मांथी शुं बनशे M+2 इलेक्ट्रॉन। बराबर। ए ज रीते राइट हेन्ड साइड हमेशा कई रिएक्शन थती होय राइट हेन्ड साइड हमेशा रिडक्शन थतुं होय तो रिडक्शन ની અંદર શું કરવું અને ઉલટાવી નાખવાનું M+2 +2 इलेक्ट्रॉन into metal। क्लियर। फॉर एक्जाम्पल मेटल जगह तमे Zn+2 इलेक्ट्रॉन। बराबर। आनु तमे ऑक्सिडेशन और रिडक्शन पण करी शको। एवी रीतना कॉपर Cu+2। बराबर। ए रीतना एल्युमिनियम होय एल्युमिनियम सॉलिड Aluminium+3। बराबर। एक्वायस। तो एल्युमिनियम में शुं थाय एल्युमिनियम नो ऑक्सिडेशन Aluminium+3 इलेक्ट्रॉन आनु रिवर्स करशो तो शुं थई जशे रिडक्शन थई जशे। बराबर। तो आनी अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड जे बनेला होय Zn एंड ZnSO4 નું સોલ્યુશન આવી જ રીતના કોપર CuSO4 નું સોલ્યુશન હોય તો આની અંદર એવું કહેવામાં આવે કે આ જે ઇલેક્ટ્રોડની વેલ્યુ હોય ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની વેલ્યુ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेल्यू कोना पर डिपेंड होय तो कि डिपेंड्स होय कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा याद रखो जो कॉन्सेंट्रेशन होय एना पर डिपेंड होय। बराबर। तो आ रीतना थाय आनी अंदर। त्यारबाद मेटल आयन इलेक्ट्रोड त्यारबाद आपणे भणीए मेटल एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। बराबर। सेकंड टाइप है। बराबर। आ केस ની અંદર શું થાય છે તો કે मेटल एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट आ बने एकबीजाना कॉन्टेक्टमां होय मतलब के शुं थशे इलेक्ट्रोलाइट
which contain same anion. मतलब मेटल અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશન કેવું હશે? એનાયન ફોર્મની અંદર હોય છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ આની અંદર હું લખું એ, બરાબર. એ ની અંદર લખ નાખીએ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ, સિલ્વર એન્ડ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ. તો એની અંદર કઈ રીતના હોય? તો કે મેટલ એન્ડ સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ સોલ્ટ. આની અંદર વાત કરીએ તો સિલ્વર હોય. સિલ્વર શું હોય? તો કે વાયર કોટેડ વિથ થિન લેયર. શેનું કોટેડ કરેલું હોય આજુબાજુ? તો કે AgCl, બરાબર. અને અહીંયા લખેલ છે સિલ્વર ક્લોરાઇડ એન્ડ સિલ્વર ક્લોરાઇડ, બરાબર. હવે કીધું કે એનાયન ફોર્મની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ શું હોય? એનાયન, બરાબર. તો આની અંદર સેચ્યુરેટેડ KCl નું સોલ્યુશન હોય ડીપ. તો આને આમ રીતના લખી શકીએ સિલ્વર, કોના કોન્ટેક્ટમાં? સિલ્વર ક્લોરાઇડ, અને અહીંયા લખીએ Cl માઇનસ, બરાબર. એક્વાયસ, જે ક્યાંથી આવેલું? Cl માઇનસ KCl માંથી, બરાબર. તો આવી રીતના હોય રિપ્રેઝન્ટેશન. તો આને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું થતું હોય? આની અંદર સિલ્વર ઓક્સિડેશન, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ રિડક્શન, બરાબર. તો ઓક્સિડેશન લખીએ આપણે આ સેલનું, તો શું થાય? અત્યારે પહેલા રિડક્શન લખ નાખીએ, બરાબર. તો કે AgCl ને એક ઇલેક્ટ્રોન આપો એટલે શું થશે? Ag એન્ડ Cl માઇનસ. આનો ઉલટાવો એટલે શું બની જશે? Ag પ્લસ Cl માઇનસ શું બની જશે? AgCl પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. તો AgCl મતલબ ઓક્સિડેશનમાં શું થતું હોય? ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થતો હોય, અને રિડક્શનમાં ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ થતું હોય, બરાબર. આ તો મેટલ સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ મેટલ સોલ્ટ ને ધ ફર્સ્ટ એ સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ. સેકન્ડ ભણીએ આપણે તો બી કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોડ કયો? સિલ્વર સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ સોલ્ટમાં કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. તો કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર શું આવશે? તો કે કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર મર્ક્યુરી એટલે કે Hg, બરાબર. મર્ક્યુરીનું કોટેડ હોય. શેની અંદર હોય? તો કે વિથ કેલોમલ. કેલોમલ કોને કહેશું આપણે? મર્ક્યુરસ ક્લોરાઇડ Hg2Cl2, બરાબર. અને ક્યાં સોલ્યુશનમાં ડીપ હોય? તો કે સેચ્યુરેટેડ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્યુશનની અંદર ડીપમાં, એટલે એની અંદર કોન્ટેક્ટમાં હોય, બરાબર. હવે આનું આપણે ઓક્સિડેશન લખીએ અથવા આ સેલની રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ આપણે. કઈ રીતના થાય? તો કે મર્ક્યુરી કોના કોન્ટેક્ટમાં? Hg2Cl2, બરાબર. અને સોલ્યુશન શેનું હોય? KCl, જેમાંથી શું બને? Cl માઇનસ, બરાબર. હવે આનો આપણે યુઝ કઈ રીતના કરી શકીએ? ઓક્સિડેશન તરીકે. ઓક્સિડેશન તરીકે સેલ કઈ રીતના લખીએ? 2Hg પ્લસ 2Cl માઇનસ, બરાબર. Hg હંમેશા યાદ રાખવું કે હોય પાવર, મતલબ લિક્વિડ ફોર્મની અંદર હોય, એન્ડ આ હોય એક્વાઇસ. તો શું બની જાય? Hg2Cl2. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ. એક્ઝામમાં ક્યારેક ડાયરેક્ટ સેલ રિએક્શન લખવાનું તો ત્યારે હંમેશા આ રીતના લખવાનું. રિડક્શનની અંદર શું થશે? તો કે ઉલટાવી નાખો. Hg2Cl2, બરાબર, સોલિડ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન, તો શું બની જશે? 2Hg લિક્વિડ પ્લસ 2Cl માઇનસ એક્વાઇસ. તો આ બની જાય છે કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર, જેની અંદર ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન થતું હોય, બરાબર. હવે કોઈ પણ પોટેન્શિયલ વેલ્યુ હોય, બરાબર. આની પોટેન્શિયલ વેલ્યુ કોના પર ડિપેન્ડ થશે? તો કે પોટેન્શિયલ વેલ્યુ ડિપેન્ડ થશે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Cl માઇનસ. Cl માઇનસ એટલે કે સેચ્યુરેટેડ KCl, બરાબર. તો એના પર ડિપેન્ડ હશે. પ્લસ આની અંદર બોથ ઇલેક્ટ્રોન રિવર્સિબલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ Cl માઇનસ આયન, બરાબર. Cl માઇનસ નું રિસ્પેક્ટ, બરાબર. હવે થર્ડ આપણે લખીએ. પેલું ભણાવ્યું તો મેટલ આયન ઇલેક્ટ્રોડ. સેકન્ડ છે મેટલ સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ ઇલેક્ટ્રોડ. થર્ડ લખીએ ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ.
ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ. તો ગેસ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર શું આવશે? તો કે જે ગેસ હોય, આપણે હાઇડ્રોજન ગેસ ભણાવી દીધું, ગેસ બબલ યુઝ કરવાના. અને કોણ હોય? તો કે ઇનર્ટ હોય મેટલ. મેટલ કઈ હોય છે આની અંદર? તો કે પ્લેટિનમ વાયર હોય, બરાબર. એની ઉપર કયો ગેસ? તો કે પ્લેટિનમ વાયર હોય, એ સોલ્યુશનની અંદર ડીપ કરેલો હોય અને એની બહારથી આપણે કોઈ પણ ગેસ એડ કરવામાં આવે, બરાબર. તો આ શું બની જાય છે? મેટલ ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ બની જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ગેસ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર પ્રેશર ખાસ યુઝ કરવાનો, બરાબર. ગેસની અંદર શું આવશે? પ્રેશર. જો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સેલ હોય તો પ્રેશર કેટલું યાદ રાખવાનું? 1 બાર, બરાબર. હવે 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ ક્યાં ક્યાં છે? એક છે આપણી પાસે હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ, ભણાવી દીધું મેં, હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ. અને સેકન્ડ કયો છે? હાઇડ્રોજનની જેમ જ ગેસ કયો આવશે? ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. બંને શું હોય છે? તો કે ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય છે, ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. તો હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ પણ મેં ભણાવેલું છે. હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડની અંદર શું હોય? તો કે આવી રીતના પ્લેટિનમ વાયર આવેલું હોય, બરાબર. આ પ્લેટિનમ વાયર બીજા કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોડ સાથે કનેક્ટેડ હોય અને અહીંયાથી શું થતું હોય? અહીંયાથી હાઇડ્રોજન ગેસ જેનું પ્રેશર 1 atm પ્રેશર હોય, બરાબર. હાઇડ્રોજન ગેસ અહીંયાથી ફિલઅપ કરવામાં આવે, અહીંયા પ્લેટિનમનું કોટેડ હોય છે, બરાબર. એટલે જેવું હાઇડ્રોજન ગેસ આની અંદર એટલે અહીંયા સોલ્યુશન હોય. સોલ્યુશન છે ને આવેલું હોય છે તો કે H+ HCl હોય, બરાબર. કોઈ બી H જેનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હોય? 1.0 મોલર, બરાબર, અથવા 1 મોલર કોન્સન્ટ્રેશન હોય H+. જેવો હાઇડ્રોજન ગેસ આવશે એટલે શું થશે? અહીંયા બબલ આવશે, બરાબર. તો આવી રીતના હાઇડ્રોજન ગેસને રિપ્રેઝન્ટેશન આવી રીતના કરે. પ્લેટિનમ પ્લેટ હોય, એની પર હાઇડ્રોજન ગેસ જે 1 બાર હોય અને H+ સાથે કનેક્ટમાં હોય, બરાબર. તો આનું આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન લખીએ તો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન લખીએ તો પ્લેટિનમ H2 ઓક્સિડેશન શું થાય? H2 માંથી શું બનશે? 2H+ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન. આ બધી મેં અગાઉ ભણાવી દીધું. આનું રિડક્શન આપણે લખવું હોય તો 2H+ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન, તો શું બની જાય? H2 ગેસ, બરાબર. તો ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ અહીંયા આપણે સેકન્ડ ભણાવેલું છે, ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ. તો ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડને કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ? કે જેની અંદર કયો ગેસ હોય? Cl2 ગેસ હોય અને એ પણ સેમ ટુ સેમ અહીંયા પણ કયું? તો કે પ્લેટિનમ વાયર હોય. તો અહીંયા લખી શકીએ પ્લેટિનમ Cl2 ગેસ એન્ડ Cl-, બરાબર. સ્મોલ પ્લેટિનમ પ્લેટની અંદર HCl સોલ્યુશનની અંદર આ ડીપ કરેલું હોય, અહીંયાથી Cl- HCl માંથી આવે, બરાબર. તો આની અંદર આપણે આ સેલની અંદર આપણે લખીએ ઓક્સિડેશન. તો કે 2Cl- તો શું બની જાય? Cl2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે? રિલીઝ થશે. હવે આ રીતના ઉલટાવી નાખો એટલે રિડક્શન થશે. Cl2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું બની જાય? 2Cl-, બરાબર. તો આ બંને ઇલેક્ટ્રોડ, હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ, આ કોના પર ડિપેન્ડ્સ હોય? તો હંમેશા યાદ રાખો, ડિપેન્ડ્સ concentration of Cl- ion, બરાબર. Cl- ion, બરાબર. તો આવી રીતના થર્ડ આપણે ભણાવેલું હતું ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ. ગેસ ઇલેક્ટ્રોડના બે પાર્ટ કયા કયા? હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ એન્ડ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોડ. તો એક્ઝામમાં તમને કોઈ બી સેલ આપેલો આવી રીતના બોલે, આનું તમને ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન લખવાનું કહી તો આવડી જવું જોઈએ, બરાબર. તો રિવર્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડનો ચોથો ટાઈપ જોઈએ આપણે. લાસ્ટ ઓક્સિડેશન રિડક્શન, જેને શું કહેશું આપણે? ઇન શોર્ટ રેડોક્સ ઇલેક્ટ્રોડ. ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન ઇલેક્ટ્રોડ. તો આની અંદર શું હોય? તો કે 2 ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. શું હોય છે? ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવા હોય છે? અલગ અલગ. અને મેટલ કેવી હોય છે? તો કે મેટલ
સોરી એલિમેન્ટ કેવા હોય છે આપણા મેટલ સેમ એલિમેન્ટ હોય છે બરાબર. અને સોલ્યુશન પણ કેવું આવેલું હોય છે સેમ સોલ્યુશન હોય. અને કોમનલી એક વસ્તુ યાદ રાખો આની અંદર કયા વાયરનો યુઝ કરશું પ્લેટિનમ વાયર સાથે આ કનેક્ટની અંદર હોય છે બરાબર. તો રેડોક્સ રિએક્શનની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ આ જ રીતના 2 ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ સેમ એલિમેન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું લખું તો કે પ્લેટિનમ વાયર હોય બરાબર. પ્લેટિનમની સાથે કોણ કનેક્ટમાં છે Fe+2 બરાબર. આ એક એલિમેન્ટ. હવે અહીંયા કીધેલું છે 2 ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ મતલબ બીજું પણ એક ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવું હશે Fe+3. તો આ બંનેની અંદર જો પ્લેટિનમ વાયર કોમન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અલગ અલગ જ્યારે એલિમેન્ટ કેવા છે તો કે એલિમેન્ટ સેમ છે બરાબર. તો આની અંદર તમે લખી શકીએ આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બરાબર. આનું આપણે લખી શકીએ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન. તો ઓક્સિડેશનની અંદર આપણે એને શું યુઝ કરશું એનોડ. તો એનોડની અંદર શું થાય તો કે ઓક્સિડેશન થશે ઓક્સિડેશન બરાબર. તો લખી શકીએ ઓક્સિડેશન આની અંદર કઈ રીતના તો કે Fe+2 માંથી શું બનશે Fe+3 + 1 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ બરાબર. ઓક્સિડેશનનું કામ જ હશે કે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે લોસ. જ્યારે કેથોડ તરીકે આને યુઝ કરવું હોય તો કેથોડ શું થશે રિડક્શન થશે. રિડક્શન શું કરશે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે મતલબ કે Fe+3 પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન તો શું બનશે Fe+2 બરાબર. આવી રીતના યુઝ થાય. એવી જ રીતના અહીંયા આપણે લખી શકીએ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ પ્લેટિનમ સ્ટેન્શિયમ Sn+2 એન્ડ Sn4 Sn+4 બરાબર. એલિમેન્ટ કેવા છે સેમ છે ઓક્સિજન સ્ટેટ કેવું છે ડિફરન્ટ છે. અને કોમનલી યુઝ કોણ કરેલું છે અહીંયા તો કે પ્લેટિનમ વાયર યુઝ કરેલું છે. તો એનું ઓક્સિડેશન લખીએ આપણે Sn+2 એમાંથી શું બનશે Sn+4 તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે આને રિડક્શન તરીકે યુઝ કરવું આપણે શું બનશે Sn+4 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન તો શું બનશે Sn+2 બરાબર. તો આ હતું લાસ્ટ આપણે ટોટલ કેટલા ટાઈપના બની ગયા ઇલેક્ટ્રોડ રિવર્સિબલ તો કે 4 ટાઈપના. કયા કયા રિવર્સિબલની અંદર 4 કયા ટાઈપ જોયેલા છે એના ટાઈપ તો કે ફર્સ્ટ ભણ્યું મેટલ આયન ઇલેક્ટ્રોડ મેટલ આયન ઇલેક્ટ્રોડ. સેકન્ડ ભણ્યું મેટલ એન્ડ સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ સોલ્ટ ઇલેક્ટ્રોડ. થર્ડ ભણ્યું આપણે ગેસ ઇલેક્ટ્રોડ. અને ફોર્થ ઓક્સિડેશન રિડક્શન ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર. તો એક્ઝામમાં આ ક્યારેક પૂછે કે રિવર્સિબલ ઇલેક્ટ્રોડના ટાઈપ કેટલા તો કે 4 ટાઈપ છે બરાબર. હવે ત્યારબાદ આપણે ભણીએ રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર. હવે આપણે વાત કરીશું અલગથી ટોપિક છે અલગથી ક્વેશ્ચન હોય રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર. રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ તો રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ કોને કહેવામાં આવે કે જે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ હોય એની પોટેન્શિયલ વેલ્યુ હંમેશા યાદ રાખો રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની પોટેન્શિયલ વેલ્યુ કાં તો 0 હોય અથવા એક્ઝેક્ટલી કાં તો તમે એ વેલ્યુ શું કરતા હોય જાણેલી હોય એક્ઝેક્ટલી નોન વેલ્યુ બરાબર. કાં તો પોટેન્શિયલ વેલ્યુ કેટલી હોય એની 0 હોય અથવા એની વેલ્યુ તમે જાણતા હોય. તો કયા રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ છે એના માટે ખાસ યાદ રાખો. ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર. સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડને શેમાં યુઝ કરશું આપણે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ છે કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ અગાઉ ભણાવી દીધું કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ. બીજું છે સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ આપણે અગાઉ ભણાવ્યું મેં એનું ઓક્સિડેશન રિડક્શન સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ. મર્ક્યુરી સલ્ફેટ ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર. તો આ જે એક્ઝામ્પલ છે પેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ
કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ અને મર્ક્યુરી સલ્ફેટ ઇલેક્ટ્રોડ. આ બધી કેવા છે? રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. તો 4 ઇલેક્ટ્રોડ છે જે આપણે રેફરન્સ તરીકે યુઝ કરી શકીએ. બરાબર. આ 4ની અંદર હંમેશા યાદ રાખવું તો કે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર આ 4ને શેમાં યુઝ કરવાના? તમારે હાફ સેલની અંદર યુઝ કરવાના. અને બિલ્ડ એટલે કે કોની સાથે જોઈન્ટ કરવાના? આને તો કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ સાથે આને જોઈન્ટ કરવાના. ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ સાથે. એટલે શું થાય? તો કે આ જે સિલ્વર સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ આની તમે વેલ્યુ કેવી હોય? તો કે આની વેલ્યુ તમે એક્ઝેક્ટલી 0 હોય અથવા તો કંઈક જાણતા હોય છે. બરાબર. હવે બીજા કોઈ બી હાફ સેલની સાથે બીજો કોઈ બી હાફ સેલ જોઈન્ટ કરવાનો. બરાબર. કોના મદદથી? ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ મદદથી. તો તમને શું થશે નક્કી? તો ડિટરમાઇન પોટેન્શિયલ. બીજો હાફ સેલનું તમે શું નક્કી કરી શકશો? પોટેન્શિયલ કેટલો આવશે? ડિફરન્સ. કોની મદદથી? તો કે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી. બરાબર. તો આવી રીતના કોઈ બી અધર હાફ સેલનો તમે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કહી શકો. બરાબર. હવે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ છે કેટલા ટાઈપના છે? તો કે 2 ટાઈપ્સના. રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ કેટલા ટાઈપના? 2 ટાઈપ્સ. ક્યાં 2 ટાઈપ્સ એ ભણીએ આપણે. તો પેલું છે પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. અને સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. બરાબર. હવે યાદ રાખો પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ કોને કહેવાય? તો કે ખાસ યાદ રાખો પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ આપેલો હોય. રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ ક્યાં છે? સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન, કેલોમલ, સિલ્વર ક્લોરાઇડ અને મર્ક્યુરી સલ્ફેટ. બરાબર. આની અંદર પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર તમારે પોટેન્શિયલ વેલ્યુ કેટલી હશે? તો કે યાદ રાખવાની એક્ઝેક્ટલી 0 થઈ જાય. કેટલી? 0. મતલબ રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડનું ખાસ યાદ રાખવાનું. જે તમે હાફ સેલ તરીકે યુઝ કર્યો કેટલી હોય ને? 0. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ આપણે લખતા. સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડની સેલ વેલ્યુ કેટલી હોય? 0.00 વોલ્ટ. તો જે પ્રાઇમરી રેફરન્સ કોને કહેવાય? કે જેની પોટેન્શિયલ વેલ્યુ કેટલી હોય? 0. તો સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની વેલ્યુ કેટલી હોય? તો કે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ એક્ઝેક્ટલી નોટ ક્યારે? એક વસ્તુ યાદ રાખો, નોટ 0 તો ન જ હોય. બરાબર. પણ શું હોય? એક્ઝેક્ટલી નો. તમે કંઈક જાણતા હોય. બરાબર. તો એવા ક્યાં છે? તો કે બાકીના વધેલા છે કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, આની કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, ત્યારબાદ સિલ્વર ક્લોરાઇડ. બરાબર. AgCl અને મર્ક્યુરી સલ્ફેટ HgSO4 માઇનસ. આ બધી કેવા છે? કે જેની તમે રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની વેલ્યુ એક્ઝેક્ટલી 0 તો ન હોય પણ કંઈક અલગ હોય. બરાબર. કંઈક બીજી વેલ્યુ હોય તમે જાણતા હોય. તેને કહેશું પ્રાઇમરી રેફરન્સ અને સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડની. પ્રાઇમરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડમાં એક જ આવશે. કયો? સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ, જે આપણે અગાઉ ભણાવી દીધેલું છે. બરાબર. હવે આપણે ભણીએ સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. તો આપણે પ્રાઇમરી ત્યારબાદ સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. ક્યાં છે સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ? કે જેની એક્ઝેક્ટલી વેલ્યુ 0 તો ન હોય. બરાબર. નોટ 0 પણ કંઈક એક્ઝેક્ટલી જાણતા હોય. ક્યાં? કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ, સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ અને મર્ક્યુરી સલ્ફેટ ઇલેક્ટ્રોડ. બરાબર. તો અહીંયા મેં કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ અથવા એની કહેશું સેકન્ડરી કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ પણ કહી શકાય અથવા સ્ટાન્ડર્ડ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ. આ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડની વેલ્યુ તમે કંઈક જાણતા હોય જેને આપણે શું કહીશું? રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. અને એના મદદથી બીજા કોઈ બી પોટેન્શિયલ અથવા કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોડની વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરવાની હોય. બરાબર. હવે કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ જોઈએ. આમાં કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતના હોય? તો આ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર આ જે હોય આ કઈ હોય? તો કે ગ્લાસ ટ્યુબ હોય. શું હોય? ટોટલી આખી ગ્લાસ ટ્યુબ હોય છે. અહીંયા જો તમે આ છે ગ્લાસ ટ્યુબ. બરાબર. હવે આની અંદર શું હોય? તો કે એ પોતે બેન્ટ છે. બેન્ટ સાઇડ ટ્યુબ. બરાબર. હવે તો કે અનધર ટ્યુબ અહીંયાથી તમે બીજી ટ્યુબ પર એડ કરી શકો. અને અંદર જો નીચે મર્ક્યુરી બોટમની અંદર શું એડ કરેલ છે?
મર્ક્યુરી, બરાબર. ડ્રાય ગ્લાસ ટ્યુબની અંદર શું એડ કરેલ છે? મર્ક્યુરી એડ કરેલ છે, બરાબર, Hg, બરાબર. હવે શું થાય છે કે તે આની અંદર તમારે કયો વાયર યુઝ કરવાનો? પ્લેટિનમ વાયર યુઝ કરવાનો. આ જે પ્લેટિનમ વાયર યુઝ કરેલો છે, આ પ્લેટિનમ વાયરની અંદર કોના કોન્ટેક્ટની અંદર હોય છે? તો કે એ મર્ક્યુરીના કોન્ટેક્ટની અંદર. આ જે વાયર છે ક્યાં જાય? તો કે મર્ક્યુરીની અંદર કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, બરાબર. હવે મર્ક્યુરીની અંદર કઈ રીતનું લેયર હોય છે? તો કે મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડની પેસ્ટ બનાવેલી હોય. મર્ક્યુરી એન્ડ મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડ પેસ્ટ, જેને શું કહીશું આપણે? કેલોમલ કહીશું. મર્ક્યુરી ક્લોરાઇડની શું કહીશું? પેસ્ટ. અને આની અંદર સોલ્યુશન શેનું રાખવાનું? તો કે સેચ્યુરેટેડ KCl સોલ્યુશન, બરાબર. અને આ જે સોલ્યુશન હોય એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હોય? ડિફિનાઇટ, મતલબ કે આપણે જાણેલું કોન્સન્ટ્રેશન હોય. કાં તો 1 મોલર હોય, 0.1 હોય, અથવા તો સેચ્યુરેટેડ હોય, બરાબર. આની અંદર 3 ટાઈપની કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર સોલ્યુશન એડ કરી શકો. આપણે જે KClનું યુઝ કરીએ કેટલા ટાઈપના હોય? 3 ટાઈપના. ક્યાં? કાં તો એ નોર્મલ હોય. નોર્મલ મતલબ કેટલું હોવું જોઈએ? નોર્મલ મતલબ કે 1 નોર્મલ. અથવા કેવું હોય? ડેસી નોર્મલ એટલે કે કેટલું હોવું જોઈએ? 0.1 નોર્મલ, બરાબર. કાં તો કેવું હોવું જોઈએ? સેચ્યુરેટેડ હોવું જોઈએ. સેચ્યુરેટેડ KCl સોલ્યુશન. જ્યારે સોલ્યુશન નોર્મલ યુઝ કરો ત્યારે પણ પોટેન્શિયલની વેલ્યુ કેવી હોય? અલગ હોય. ડેસી નોર્મલ પણ યુઝ કરો ત્યારે પણ પોટેન્શિયોમીટર આની વેલ્યુ એક્ઝેક્ટલી અલગ જ આવશે, બરાબર. અને સેચ્યુરેટેડ KCl યુઝ કરો તો પણ અલગ, બરાબર. હવે સેલ કઈ રીતના વર્કિંગ કરે? તો કે આપણે જોયેલું છે પોટેન્શિયલમાં કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડની અંદર કોના ઉપર ડિપેન્ડ્સ હોય? કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર. તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? કાં તો 1 નોર્મલ હોય, 0.1 નોર્મલ હોય, અથવા સેચ્યુરેટેડ. અત્યારે આપણે શું એડ કરેલું છે? સેચ્યુરેટેડ KCl સોલ્યુશન, બરાબર. તો આની અંદર આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કેલોમલ અથવા યુઝ કરીએ તો કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટેશન થાય આનું? તો કે આની અંદર Hg કોના કોન્ટેક્ટમાં છે? Hg2Cl2 અને Cl-. હવે આની અંદર મેં એવું કીધું કે આની વેલ્યુ એક્ઝેક્ટલી 0 તો ન હોય, પણ કંઈક જાણતા હોય. કેટલી હોય? તો કે E કેલોમલ પ્લસ 0.244 વોલ્ટ. આ વેલ્યુ તમને આપી દીધેલી હોય એક્ઝામની અંદર. આ વેલ્યુ શું આવતી? આપેલી હતી. જોયું અહીંયા આપણે આ વેલ્યુ 0 તો નથી જ, બરાબર. હવે આનું ઓક્સિડેશન લખીએ તો કે ઓક્સિડેશનની અંદર શું થશે? 2Hg પ્લસ 2Cl માઇનસ શું બની જશે? Hg2Cl2 પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન. ઓક્સિડેશનમાં ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય અને રિડક્શનની અંદર શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ થશે. Hg2Cl2 અને ઉલટાવી નાખો પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું બની જશે? 2Hg ઇન્ટુ 2Cl માઇનસ, બરાબર. તો આ તો કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ. ત્યારબાદ ભણીએ આપણે સિલ્વર ક્લોરાઇડ ઇલેક્ટ્રોડ, બરાબર. તો આ સિલ્વર ક્લોરાઇડની અંદર શું હોય? તો કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ છે એ સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ છે, બરાબર. આની અંદર પણ તમારે સેચ્યુરેટેડ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ પણ યુઝ કરી શકો. તો આનું કન્સ્ટ્રક્શનમાં જોઈએ આપણે તો આની અંદર શું આવેલું હોય? તો કે આ જે છે એ સિલ્વર વાયર આવેલો છે. શું હોય? સિલ્વર વાયર હોય છે, બરાબર. અને કોટેડ કોનું છે? તો કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ, બરાબર. સિલ્વર ક્લોરાઇડનું કોટેડ આવેલું હોય છે. થિન લેયર આનું કોનું હોય છે? સિલ્વર ક્લોરાઇડનું આવેલું છે. અહીંયા જોયું છે આનું લેયર શેનું છે? આ સિલ્વર ક્લોરાઇડનું, બરાબર. ફિઝિકલી આ વાયરની અંદર શું હોય? તો કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ હોય અને એને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટેડ કોની સાથે કરેલું હોય? તો કે સિલ્વર વાયર સાથે. હવે આની અંદર આપણે જોઈએ તો કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તો કોણ છે? KCl હોય છે. આને રિપ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતના કરી શકીએ? તો કે સિલ્વર કોન્ટેક્ટ વિથ AgCl સોલિડ હોય છે એન્ડ Cl માઇનસ, બરાબર. હવે આની વેલ્યુ તમે જાણતા હોય. કેટલી હોય આની? તો કે ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ વેલ્યુ હોય 29 પ્લસ 0.197 વોલ્ટ. આ તમને એક્ઝેક્ટલી 0 નથી, બરાબર. કેટલા ટેમ્પરેચર? 298 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર, બરાબર. હવે આની અંદર ઓક્સિડેશન રિડક્શન તો આવડતું જ હોય. ઓક્સિડેશન AgCl ઓક્સિડેશનની અંદર શું થશે? Ag પ્લસ Cl માઇનસ તો શું બની જશે? AgCl પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન. રિડક્શનની અંદર શું થશે? તો કે રિડક્શનની અંદર AgCl ઉલટાવી નાખો અને ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું થશે? Ag એન્ડ Cl માઇનસ, બરાબર. હવે જો આ જે વેલ્યુ હોય ને આમાં સેચ્યુરેટેડ KCl સોલ્યુશન ભરેલું હોય ત્યારે આ વેલ્યુ આપેલી હોય સેચ્યુરેટેડ KCl. ઇન કેસ કે આની અંદર 3 મોલર યા 1 મોલર યુઝ કરી દો તો આ વેલ્યુ કઈ છે?
ડિફરન્ટ થશે, બરાબર. આ વેલ્યુ કંઈ પણ બદલાઈ જશે, બરાબર. ડિપેન્ડ્સ કોના ઉપર રહેશે? ડિપેન્ડ્સ ઓન કોન્સન્ટ્રેશન, બરાબર. કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ડિપેન્ડ રહે છે. ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોડ જોઈએ, રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ મર્ક્યુરી સલ્ફેટ, બરાબર. મર્ક્યુરી સલ્ફેટની અંદર આપણે કઈ રીતના જોઈએ તો કે એની અંદર પણ સેમ ટુ સેમ પ્લેટિનમ વાયર હોય. પ્લેટિનમ વાયર કોન્ટેક્ટની અંદર શું હોય તો કે આની અંદર મર્ક્યુરી અને લિક્વિડ મર્ક્યુરી તો શેની અંદર હોય? પોતે સોલિડ કે લિક્વિડની અંદર આવેલ છે. તેનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવી રીતના કરીએ, Hg2SO4 અને અહીંયા યુઝ કરેલું હોય H2SO4, બરાબર, સલ્ફ્યુરિક એસિડ. આની વેલ્યુ કેટલી આપેલી હોય તો +0.67 વોલ્ટ, બરાબર. આનું આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન અહીંયા લખીએ તો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન કેવી રીતના થાય તો કે ઓક્સિડેશનની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સલ્ફેટ આયન, બરાબર, ડિક્રીઝ ઇઝ સોલ્યુશન. ઓક્સિડેશન કઈ રીતના થશે તો કે Hg2SO4 એન્ડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ, બરાબર. વેલ્યુ છે 0.67. ઓક્સિડેશન લખીએ આપણે 2Hg into SO4 - 2 તો શું બની જશે? Hg2SO4, 2 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ, બરાબર. રિડક્શન લખીએ આની અંદર તો રિડક્શન લખીએ તો એક્ઝેક્ટલી શું થશે? આનું ઉલટાવી નાખો. Hg2SO4 તો ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? એક્સેપ્ટ કરશે 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2Hg એન્ડ SO4 - 2, બરાબર. તો આ રીતના ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થશે, બરાબર. ઓક્સિડેશનની અંદર શું થશે તો કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સલ્ફેટ આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન શું થશે? ઘટશે, ડિક્રીઝ થશે, બરાબર. અને રિડક્શનની અંદર શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સલ્ફેટ આયન આર ઇન્ક્રીઝ, બરાબર. તો આવી રીતના હોય. તો ક્યારેક આના આધારે તમને એક્ઝામ્પલ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહે, બરાબર. તો આ હતું સેકન્ડરી રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ. ક્યાં? કેલ્મલ ઇલેક્ટ્રોડ, સિલ્વર ક્લોરાઇડ એન્ડ મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ. એક્ઝામમાં કોઈ પણ એક અથવા બે કહે તો આવી રીતના લખવાનું થાય. તો એક્ઝામની અંદર ડાયરેક્ટ પૂછી લે કેલ્મલ ઇલેક્ટ્રોડ વિશે કન્સ્ટ્રક્શન કહું તો આવી રીતના તમારે દોરી અને દર્શાવવું પડે, બરાબર. અસ્તુ.